పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం పాత బజార్ వలవల వారి వీధిలో వేయించేసిన శ్రీచక్ర సహిత శ్రీ భద్రాద్రి రామసాయి ఆలయం పుష్కరకాలం 12వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఉదయాన్నే స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ, పంచామృతాలతో అభిషేకం, ఇంకా శ్రీ రామనామ మూలమంత్ర హోమం, ఇంకా పలు విశేష పూజలు, యానం సెంట్రల్ జిఎస్టి మరియు కస్టమ్స్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీ వలవల విజయ్ కుమార్, శ్రీమతి శ్యామల దంపతులు పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అనంతరం అఖండ అన్నసమరాధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ శ్రీ రామసాయి సేవకులు, శ్రీ షిరిడి సాయి సేవా సత్సంగ సభ్యులు చూసుకున్నారు. రామ 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 అంతరంగమున ఆత్మారాముడు అనంత రూపముల వింతలు సలుపగా అభిషేకం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. స్వామివారికి ఆవునే ఇతోటి అభిషేకం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఆవునే అభిషేకం చేయండి.
भूत्ये भुवनस्य मध्ये स्नाये देव भूत्ये भुवनस्य मध्ये स्नाये राम 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 वंजा आगितः रायां पदिं राम राम नरदेवत्वहाय नमः ब्रह्म शब्द प्रणव प्रधान शब्द शब्दांगमं राजापत्यं प्रदं प्रवर्मं भूयो भूत्ये अजरञ्जराय नमः नवमातृगलं विदत्ते हृस्पृस्पृहात्मादरात्तकामाहृदे समस्तं विधातु सर्वनिष्ठं ब्रह्मसत्त्वं समस्तं यत्पश्चिमात्मा विजानामन्तसुहृत्यानभिगम्यमानाय नमः समङ्गे कुशलं विधाय साक्षुतं ग्रहीतकं दुःखान्तं तदुद्भुते कामचरञ्जराय नमः प्रणदा प्रदानाः यं सौर्यो जपन्तो योगिनः सूक्ष्मे सुप्रदर्शने पश्यन्तीश्वराय नमः यस्योपरित्वं मनयो नमस्यन्ते तस्मै मोक्षाय विशतके सर्वेषां ब्रह्मणागापतमृतं वैश्यसे नमः नायमृतं वैश्यसे नमः त्वं विष्णो समापनदाय दुर्गणाय नमः ॐ पूर्णे देवान्धारतिष्यसे नमः नमस्तं भूत्वा प्रतरं मृदो अग्रेदत्वा भूतं सम्भावयिष्यसे सर्वेषामेवमितो धुनादे धुरं वैश्यसे नमः शिवागवया भगवानत्तस्ते स्वयं सूर्यं सत्यं कालं भगवानः नमः त्वां सर्वं बालनागा विभूतं देवाः सर्वे पश्ये विचरन्ति ते देवास्त्वामेव सर्वे मायामागे मान्वादयन् देवमानः तन्नर्पणाय हरये बलाय नमः गङ्गाधर प्राणजं सर्वाः लोकान् संरक्ष्य पुरुषं संयमयिष्यसे नमः सर्पं लोकस्य सत्तदानस्ते सत्त्वमाददानाय नमः यस्वैदा ब्रह्ममूर्तियो ब्रह्मणं ब्रह्म आददानः यं ब्रह्मतेज आददानः सत्यस्तेजस्तेजसां तेजस्तेजसे नमः पुण्याय नमः सत्योज्योतिः सत्याय परात्मा सत्योज्योगा सत्य सत्यं सत्यमासं सत्यं सत्त्वं सत्पदाय नमः सत्योज्योतिजं सत्यमेशिषमेशिषाणां तत्सत्त्वं सत्यरूपं सत्यं सत्याय संददानाय नमः आरे देवा आनन्द आवा योगा विष्णुविदु विष्णुं विष्णुं संददानस्तद्विष्णुं विष्णवे विश्वरूपाय नमः प्राणसंज्ञातः भूर्भुवस्य भूर्भुवस्य भुवस्य सुमनस्य भूर्भुवतगे नमः रोम आपो अंतरात्मा यो वेदो वेदः त्रयीवाकामं त्रयीमयं त्रिगुणं वेदात्मकं त्रयीवाच्योतिस्त्रिगुणं त्रिगुणात्मकं अस्मै देवाग्नये त्रिगुणाय नमः मुख्यो दारो सुसुगोसानन्दो सस्मै रौस्मै रायतोसानन्दमानन्द नमः सैकस्मै देवाय सुकृताय नमः ओम कुन्दरतां नित्यभोजतु तांसानवदो विदस्वरेजितारस्मै देवाय वरदाय विग्रहे नमः त्वां योगा प्रदें पुष्कवन्दें प्रजामृदायिके यमोर्गोर्भुतारस्मै देवान्यो विश्वानादान्य प्रकामोवा यत्तामास्ते दुर्मस्तन्नो अस्तु वयकृच्छामतयो रगीनानन्दनः दूरं दूरवराणां सुदूरदूराणां दूरसुदूरब्रह्ममे स्वाहा नमः योगागन्धे गर्गाजरन्तं गन्धे एत्यमुक्तम् अमृता आत्मरूपं सुगुरं पुराणां किञ्चिष्करन्तं तस्मै नृसिंहाय सुरेशमित्रे नैवारङ्गं विद्रोहं साधिस्वरन्तं समरेश वित्ते तस्मै सुरेशाय सुरपूर्णकत्रे नमः योगान् सिंहो विधिकं विपश्येवा राजमन्दं मृतिकां नमः ओं रागमागं सुभवागं सेव्यत्वा सौध्यादित्यमानयान् दातवेरगं दत्ताय मुख्यभ्रं नमः विश्वं विपश्येतु सर्वभूतं प्राजमन्तं सकलं प्रभूरं समावृत्य प्रगणादपत्रे नमः विष्णुर्वरिष्ठो वर्धमानमुख्यो योगेश्वरेशे नागेन्द्रगुर्वन् विश्वं विद्यावृतं विष्णुदय प्रभवाय अमितं धरत्रे नमः भक्तो
ज्योतिषंता नमः यागावलिष्ठा सासुंदरित्रे मोदप्राय ओम यागावलिष्ठा सासुंदरित्रे वसुप्तसुंद्रे भूमि भद्रारे रियंतोरिदत्रे नमः से सत्य सत्यानम से नमः पुरुषं सत्यामृतं पुराणाम दंडरेत्रम अमृतं सुरेन्द्रम संदोज्योतिषां समानं विश्वाय नमः अंदाजनंतान सर्वस्वरूपं सोमस्वामो जिनता वर्धन प्रवृत्ते रेवस्वरूपं ब्रह्मतवता लक्ष्मी शून्या वदायते नमः आत्मरूपं सत्यं सर्वस्वरूपं संजयसंते परमा पवित्रा तयोस्य वादादे शीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य तदा बद्धोरसवोरवेति महोदेवो मत्यागमावे सप्तहस्तस्य शृंगारप्युपदृशिका कृपा प्रसन्नासुगा शिवशिवा स्वाहा दक्षिणे पार्श्वदेव वदान संपस्मां ब्रह्मसंचालकं सर्वदेव विदतं रक्तवर्णं धियेष दिदुरोतं दिसुंगला समासकेत समेत मोलाया भगवान गोविंदके महाराजे मोहनदास तातये गोपाल संजय विजय ये सगरे आग्नेय नमः अजहोजते नमः अजनात्मवे नमः वैश्वानराय नमः अज्ञापते नमः अज्ञापते नमः आदि देवाध्यक्ष नमः अनगाय नमः अनंतराय नमः अनंतप्रमोदय नमः अनंतरनित्य नमः सो अनर्क अतिमानिता नमः वानरा वानरा समाधिस्ताय नमः अजरवक्षय नमः अनन्य प्रेम समृष्ट गुरुपादमिति सुमति नमः आनंद ओम श्री साईनाथाय नमः ओम श्री साईनाथाय नमः ओम श्री साईनाथाय नमः अनेक जन्म समस्त शक्ति ज्ञान स्वरूप देव अनेक जन्म संप्राप्त कर्म भक्त राम 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 अंतरंगमुन आत्मारा विशिष्ट स्वकाद्यात नाना चंद्रोर्करम आहूय तत्सा तत्त्वज्ञेम हृदयम गवान भगवान तन्नत्यम पुष्प निरिकल्प निरिकल्प निरेकन निरूपयाच देवते नित्य नारायण विद्याम सुत्यम विजयम सर्वस्य जगते नमः ओम श्री साईनाथाय नमः ओम श्री साईनाथाय नमः ओम श्री साईनाथाय नमः ओम श्री साईनाथाय प्रसन्नावे भद्राय नमः ओम नमः ओम देवा देवता सुंदर नमः
రామ 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 సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం వికనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం సర్వదా శ్రీ భద్రాద్రి రామచంద్ర స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ మాస ఆరంభంలో మన నరసాపురంలో వలవల వీధిలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి భద్రాద్రి రామసాయి ఆలయం యొక్క పునఃప్రతిష్ఠా కార్యక్రమం జరిగి 12 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి శుభ సందర్భంగా ఈ యొక్క ఆలయాన్ని 12 సంవత్సరాల క్రితం అత్యంత ఒక శిథిలావస్థకు చేరడంతో అప్పుడు ఉన్నటువంటి భక్తులంతా కూడా ఇక్కడ ఆలయ ధర్మకర్త అయినటువంటి శ్రీమాన్ ధనలక్ష్మి గారు మిగిలినటువంటి పెద్దలంతా కూడా ఇక్కడ చక్కగా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ సనాతన ధర్మ అభివృద్ధి కొరకు అలాగే ఈ యొక్క తిరిగి యొక్క దేవాలయాన్ని పునరుద్ధరణ చేయాలనేటువంటి ఒక చక్కనైనటువంటి సత్సంకల్పాన్ని చేసి 12 సంవత్సరాలు అయింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా చక్కగా ఇంటింటికో పువ్వు ఈశ్వరుడికో మాల అన్నట్టుగా కూడా భక్తులు తమకు తోచినట్టుగా తమకు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంతంత ధనంతో అందరూ కూడా క్రోడీకరించుకుని ఈ యొక్క ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించడం జరిగింది. ఒక్కసారి బయట మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఇది వరకు ఆలయం ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఆలయం ఎలా ఉంది అనేటువంటిది చాలా సుస్పష్టంగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఏదో దేవాలయం కట్టేశాం, పూర్తి అయిపోయింది, మా బాధ్యత తీరిపోయింది అనేటువంటి విధానంలో కాకుండా చక్కగా ప్రతినిత్యము కూడా నిత్యోత్సవాలు, వారోత్సవాలు, పక్షోత్సవాలు, అలాగే ప్రతి సంవత్సరము కూడా విశేషంగా ఇక్కడ ఆ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాలు కానివ్వండి, దసరా మహోత్సవాలు కానివ్వండి, ఈ యొక్క వార్షికోత్సవం కానివ్వండి, భక్తుల యొక్క అందరి సహాయ సహకారాలతో కూడా అత్యంత అద్భుతంగా చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ఇక్కడ ప్రతి గురువారము కూడా ఎంతో మంది భక్తులందరికీ కూడా చాలా విశేషంగా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో ఈ రోజు 12వ వార్షికోత్సవం అంటే ఒక పుష్కర కాలం పూర్తయింది. అంటే పుష్కరం అనేటువంటి మాటకి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆ యొక్క విశేషణ ఉంది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క గుడి ఈ యొక్క ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని నేటికి 12 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని చక్కగా ఆ యొక్క దివ్య మంగళమైనటువంటి స్వామివారి విగ్రహం చూస్తే మనకి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి చిద్విలాసంతో ఉండేటువంటి విగ్రహం ఎక్కడా కూడా మనకి నరసాపురం పట్టణంలో ఎక్కడా కూడా కనిపించదు. అంత అద్భుతంగా ఆ యొక్క విగ్రహాలను కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు 12వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఉదయం స్వామివారికి నిత్యార్చన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించడం జరిగింది. అనంతరము స్వామివారికి ఈరోజు విశేషంగా విశ్వక్షేణారాధన, పుణ్యాహవచనం పూర్తి చేసుకుని చక్కగా ఆలయాన్నంతా కూడా శుద్ధి చేసుకుని ఆ యొక్క సప్త కలశారాధన కార్యక్రమంతో ఆ యొక్క కలశాలలోకి సమస్తమైనటువంటి ఆ యొక్క అభిషేక ద్రవ్యాలన్నిటిలోకి కూడా ఆ యొక్క ఆవాహలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని ఆ పరమ పవిత్రమైనటువంటి అభిషేక ద్రవ్యాలతో భద్రాద్రి రామచంద్ర స్వామి వారికి, షిరిడి సాయి వారికి, అలాగే కుమారస్వామి వారికి, అలాగే ఆ సంపత్ వినాయక స్వామి వారి సపరివార దేవతలందరికీ కూడా చక్కగా విశేషమైనటువంటి పంచామృత అభిషేక స్థపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తన చేసుకుని చక్కగా స్వామివారికి సహస్ర తులసీదళ పూజా కార్యక్రమాన్ని, అలాగే సపరివార దేవతలందరికీ కూడా చక్కగా ఆ యొక్క సహస్రనామ పూజా కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క తేజస్సుని మరింత పెంచే విధంగా ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క మూలమంత్రంతో భక్తులందరి చేత కూడా 108 సార్లు స్వామివారి యొక్క మూలమంత్రంతో ఇప్పుడు మనం విశేషమైనటువంటి హోమాన్ని కూడా చూడబోతున్నాం. కాబట్టి ఈ రోజు
ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని గంగా టీవీ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి 50 మంది భక్తులందరికీ కూడా ఆ భద్రాద్రి రామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం మీ అందరికీ కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఇక్కడ విశేషంగా మనకి శ్రీచక్రం కూడా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేయబడింది. కావున ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతి శుక్రవారము గురువారము కూడా ఇక్కడ విశేషంగా పూజా కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విచ్చేసి ఇక్కడ ఆ యొక్క శ్రీచక్ర దేవతను అలాగే స్వామివారిని బాబావారిని కూడా సందర్శన చేసి ఆ స్వామివారి యొక్క కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులవుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై శ్రీ